friend is a motivational speaker, entrepreneur, academician, education, career analyst, professional certified life skills coach. There are a lot more to define her. She is a recipient of coveted Rex Novida Global Fellowship and Karnavik Chakra Award instituted by IGO NGO and United Nations. This award has been bestowed upon Dr. Usha Ishwaran for her consistent and dedicated service to the society. Words are not enough to describe her greatness. I request our respected Chief Guest, Dr. Usha Ishwaran, to address. Good morning. ஹாப்பியா இருக்கீங்களா? எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கு. ஏன்னா பல தடவை இந்த போடியம்ல நான் நின்னுருக்கேன். இது என்னையும் போடியம்லையும் பிரிக்க முடியாத ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் ஹால். எவ்வளவு தடவை நான் பேசியிருப்பேன் அப்படிங்கிறது இந்த செவத்துல இருக்கிற கல்லுக்கெல்லாம் தெரியும். அந்த அளவுக்கு we have had so many activities in this conference hall. And I'm extremely happy to be here once again as a guest. ஏன் இன்னும் ட்ரீட் பண்றீங்க அப்படிங்கறத நான் நிறைய பேருக்கு ஏவி போட்டிருக்கேன். எனக்கே ஏவி போட்டாங்களே செல்வி மேம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மாதிரி இருந்தது. Because I still feel that I'm here. I'm part of SMK Fomra family. So let me first thank the Almighty for giving me an opportunity to come back and stand before you all. And I would like to thank the correspondent Sri Kumar Fomra ji and Anita Fomra madam, and also our little angel Neha Fomra, who has a lot of ideas to bring up SMK Fomra in the topmost engineering colleges. She has a lot of passion towards education and quality education, and of course a dynamic principal. அவர் எப்படி மறக்க முடியும்? சரவணன் சார், சரவணன் வேல் இருக்க பயமே அப்படின்ற மாதிரி அவர் கண்டிப்பா பார்த்த உடனே we got assured like yes, definitely he is going to do something miraculous. So அந்த மாதிரி ஒரு டீமோட with a lot of good faculty, HODs, teaching, non-teaching, every one of them are really passionate about the institution. So it's very close to my heart. SMK Fomraங்கிறது எனக்கு ரொம்ப close to my heart. And due to a situation where I had to start on my own, I had to leave this institution physically, but mindfully எனக்கு எப்பவுமே SMK Fomraல இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும். And all of my students, whether you are there in my period or not, you're all my students always. So let me start my talk thanking first of all the Almighty for making me be born as a baby girl in this world. ஸோ என்னோட பர்த்தை நான் ஆல்மைட்டிக்கு டெடிகேட் பண்ண விரும்புறேன். அதே மாதிரி மை பேரண்ட்ஸ் குழந்தையில ஒரு பொன் குழந்தையா பிறந்துட்டான்னு சொல்லிட்டு என்ன கொலை பண்ணாம விட்டாங்க பாருங்க. ஸோ ஐ டெடிகேட் மை லைஃப் டு மை பேரண்ட்ஸ். அண்ட் நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா லாட் ஆஃப் மென் அண்ட் விமென் நிறைய சண்டை போட்டு பெண்களுக்கு எஜுகேஷன் வேணும் அப்படின்னு கேட்டுதான் இப்ப நம்மளால படிக்க முடியுது. சோ என்னோட எஜுகேஷன் அந்த மாதிரி அவங்க பண்ணினதுனாலதான் என்னாலையும் போய் படிக்க முடிஞ்சது. So I dedicate my education and knowledge to those people who have done this tireless efforts to make us educate ourselves. Then my husband, கல்யாணம் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் I did my ME and PhD, and I'm still working day and night. I've been working, and full support for me from my husband. So I thank him for my career. And my children எல்லாம் இன்னைக்கு சமைக்கலனாலும் பரவாயில்லம்மா நீ போயிட்டு வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது பண்ணிக்கிறாங்க, அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறாங்க இல்லையா. ஸோ வித்வுட் ஆல் தோஸ் திங்ஸ் like we women cannot come out and do anything. So I thank them for making me comfortable and lead a successful life. So இப்படிதான் நம்ம வாழ்க்கையில எல்லாரையும் தேங்க் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம்ல விமன். எல்லாரையும் தேங்க் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறது தான் வேலையா போச்சு. அப்பா நல்ல வேலை எனக்கு ஒரு டைம் கொடுத்தியே, சான்ஸ் கொடுத்தியே, என்னால இதை பண்ண முடிஞ்சதே, தேங்க்யூப்பா, சலாம் போடுறேன்னா அப்படின்னு தான் நம்ம வாழ்க்கை போயிட்டே இருக்கு. சோ ஒரு விமென்ஸ் டே வரும்போது நான் நினைப்பேன், why should we celebrate a women's day? What is the significance? 8ஆம் தேதியான மார்ச் 8ஆம் தேதியான இன்டர்நேஷனல் விமென்ஸ் டே எல்லாரும் செலிப்ரேட் பண்றாங்க, நம்மளும் செலிப்ரேட் பண்ணணும். ஒரு பிங்க் கலர் ட்ரெஸ் போட்டுக்கணும், ஒரு பேனர் போடணும், ஒரு சீஃப் கெஸ்ட் கூப்பிடணும், பேசணும். விமென்ஸ் டே அன்னியோட ஓவர். பட் வை டு வி செலிப்ரேட் திஸ் பாத்தீங்கன்னா, நீங்க கூகுள்ல எல்லாம் சர்ச் பண்ணீங்கன்னா போட்டிருப்பாங்க, விமென் பெரிய சாதனை எல்லாம் பண்ணிருக்காங்க, அவங்களெல்லாம் நாங்க பாராட்டணும் அன்னைக்கு அப்படின்றாங்க. அப்போ
சாதனை பண்ணிருக்காங்க, பாராட்டணும். சில பேர் பண்றாங்க, சேலஞ்சஸ் எல்லாம் ஓவர் கம் பண்ணி வந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லையா? அப்ப இன்னும் சேலஞ்சஸ் இருக்குன்றது அர்த்தம். இன்னும் அந்த கடினமான பாதையும் ஹிண்ட்ரன்ஸும் இருக்கு. ஆனா அதை மீறி சாதிக்கிறாங்க. அதனால அவங்கள நாங்க அப்ரிஷியேட் பண்றோம் விமென்ஸ் டேலன்னு சொல்லும் போதே நமக்கு இன்னும் அந்த ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் கிடைக்கல அப்படிங்கிறது தான் உண்மையான விஷயம். சோ நம்ம என்னைக்கு பெருசா செலிப்ரேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னா, என்னைக்கு நம்ம எந்த தடையும் இல்லாம எல்லா ஆப்பர்ச்சுனிட்டியும் ஈக்குவல்னு சொல்றாங்களோ, மென்னுக்கு என்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கோ அதே விமனுக்கும் இருக்கு. ஒன்னால இதை பண்ண முடியுமா, போய் பண்ணு. நீ ஆனா பெண்ணான்னு பார்க்காத உலகம் என்னைக்கு இருக்கோ அன்னைக்குதான் ட்ரூவா நம்ம விமென்ஸ் டே செலிப்ரேட் பண்ணணும் நான் நினைக்கிறேன். என்ன நினைக்கிறீங்க நீங்க எல்லாம்? எஸ். ஏன்னா தடைகள் இருந்துகிட்டே இருக்கு, எங்க போனாலும் தடை. நிறைய டிஃபரன்ஸ். என்ன இந்த விமென்ஸ் டே இன்னைக்கு நான் ரொம்ப முக்கியமா சொல்லக்கூடிய விஷயம் என்ன அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, ஜெண்டர் சென்சிடைசேஷன் தான். இதெல்லாம் நம்ம ஸ்ப்ரெட் பண்ணணும். இது என்ன ஆகும்னா, உங்களோட மைண்ட் செட்டை மாத்தும். மைண்ட் செட் மாறினாதான் அந்த ஜெண்டர் ஈக்குவாலிட்டி வரும். வெளியில போய் பேசிட்டு வர அதே விமன் வீட்டுக்கு போன உடனே அவங்க பையன் கிட்ட போய் பாத்திரம் தேக்க சொல்லுங்க, பண்ண மாட்டாங்க. அது பொண்ணுதான் பண்ணணும். இதே விமனை பத்தி பேசுற அம்மா, இப்ப நான் ஓப்பனா சொல்றேன், இப்ப எங்க இன்லாஸ் வீட்டுக்கு போனேன் அப்படின்னு சொன்னா எங்க ஹஸ்பண்ட பேர் சொல்லி கூட என்னால கூப்பிட முடியாது. கூட கொஞ்சம் கிச்சன்ல ஹெல்ப் பண்ணுங்கன்னு கூட சொல்ல முடியாது. அவங்க சேர்ல உட்கார்ந்து இருப்பாங்க, கையில கொண்டு போய் காஃபி கொடுக்கணும். தட் இஸ் இன் மை இன்லாஸ் ஹவுஸ். அதே வீட்டுல இருந்தா என்ன பண்ணுவாங்க, கொஞ்சம் வாங்க ஹெல்ப் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கூப்பிடலாம். சோ அந்த மாதிரி மைண்ட் செட், அதாவது ஆம்பளைங்க வேலை செஞ்சா அது ஏதோ தரக்குறைவு, பெண்கள் தான் அதுக்கெல்லாம் இருக்காங்க. அதுதான் ஜெண்டர் சென்சிடைசேஷன் அப்படின்னு சொல்றோம். சோ இதுல முக்கியமா புரிஞ்சுக்க வேண்டியது the difference between sex and gender. நம்ம எல்லாருமே உலகத்துல ஒரு ஹியூமன் பீயிங்கா படைக்கப்பட்டிருக்கோமா இல்லையா? கடவுள் தனித்தனியா ஒவ்வொருத்தர படைச்சிருக்காரு. ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு வீட்டுல படிச்சிருக்காரு, ஒரு அம்மா அப்பாக்கு படிச்சிருக்காரு. ஆனா நம்ம வாழ்க்கையை நம்ம தானே வாழணும். Why we are giving that power to someone else to control us? யாரோ டெசிஷன் எடுக்கிறாங்க நமக்கு. நீ படிக்கணும்னா அப்பா பர்மிஷன் வேணும், கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் வேலைக்கு போகணும்னா ஹஸ்பண்டோட பர்மிஷன் வேணும். சோ இந்த மாதிரி someone is taking decision for women. சோ இந்த சூழ்நிலை எல்லாம் மாறினாதான் அந்த ஜெண்டர் கேப்ங்கிறது ஈக்குவல் ஆகும். செக்ஸ்ங்கிறது நம்ம பிறக்கும் போது ஆண் பெண்ணுன்னு சொல்லிட்டு கடவுள் படைக்கிற படைப்பு. அதுல எந்த குத்தமும் கிடையாது. அது பெர்மனன்ட், அது அதிகமா மாத்த முடியாது. அதர் தென் சம் பீப்புள் ஆர் டூயிங் சம் ஆபரேஷன்ஸ் அண்ட் சேஞ்சிங், அது ரொம்ப ரேர். ஆனா ஜெண்டர்ங்கிறது சோஷியல் கன்ஸ்ட்ரக்ட். அது இட் இஸ் நாட் பெர்மனன்ட். சில கண்ட்ரில சில மாதிரி இருக்கும், இன்னொரு கண்ட்ரில ஒரு மாதிரி இருக்கும். அது ஜாப் ரிலேட்டட். ஆனா முன்ன காலத்துல என்ன பண்ணாங்க, செக்ஸையும் ஜெண்டரையும் ஒரே மாதிரி பார்த்தாங்க. ஆணுனா நல்ல ஒரு மசில் இருக்கும், நல்ல ஒரு ஸ்ட்ரென்த் எல்லாம் அதிகமா இருக்கும், அவங்கதான் வெளியில போய் வேலை பார்க்கணும், அவங்கதான் சம்பாதிக்கணும். பெண்ணுனா கிச்சனை விட்டு வெளியில வரக்கூடாது, சமைக்கணும், குழந்தை பெத்துக்கணும், குழந்தைங்களை பாத்துக்கணும். சோ இந்த மாதிரி பெண்ணுனா இதுதான் பண்ணணும், ஆணுனா இதுதான் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு பிரிவினை இருந்ததுனால்தான் பெண்களால வெளியில வர முடியல. ஆனா இப்ப சிச்சுவேஷன்ஸ் ஆர் சேஞ்சிங். பெண்கள் நிறைய வெளியில வராங்க. ஆனா தடைகளும் இருந்துகிட்டே தான் இருக்கு. என்ன மாதிரி தடைகள் இருக்கு? மெயின் ப்ராப்ளம் செக்ஷுவல் ஹராஸ்மெண்ட். செக்ஷுவல் ஹராஸ்மெண்ட்ங்கிறது ஒரு போன் கால்ல கூட இருக்கலாம், ஒருத்தர் பாக்குற பார்வையில கூட இருக்கலாம். the way they treat you. சோ இதெல்லாம் என்ன தடைக்கிறதுல எத்தனையோ பேர் மேல வரணும்னால என்ன நினைப்பாங்க, இதெல்லாம் பயந்து 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 என்ன பண்ணுவாங்க, ஐயோ வேணாம்ப்பா, நைட் ஷிஃப்டா நான் போக மாட்டேன். வெளியூருக்கு போனோமா அனுப்ப மாட்டாங்க வீட்டுல. வெளியில போய் வேலை பார்க்கணுமா, வெளியில தங்கி படிக்கணுமா ஹாஸ்டல்ல, வீட்டுல 1000 பர்மிஷன் வாங்கணும். நம்ம எதுக்காக? பயம். சோ இந்த பயம் எல்லாம் போய் even men should understand that women also have some feelings. ஒரு விஷயம் சொல்ல விரும்புறேன் நானு. அந்த கவுன்சிலிங் எல்லாம் பண்ணும்போது அந்த மாதிரி ஒரு செக்ஷுவல் ஹராஸ்மெண்ட் இல்ல ரேப்புக்கு அண்டர்கான் பண்ண அந்த ஃபீமேலோட நினைப்புல சப்கான்சியஸ் மைண்ட்ல போய் அந்த வடு ஆறாத போய் இருக்கு. அதை ரிமூவ் பண்ண என்ன பண்ணணுமா, டாக்டர்ஸ் அவங்களை ஹிப்னடைஸ் பண்ணி தான் அந்த ஒரு தாட் அதுல இருந்து ரிமூவ் பண்ணணுமா. அந்த அளவுக்கு ஒரு விமனுக்கு ஒரு செக்ஷுவல் ஹராஸ்மெண்டோ இல்ல யாராவது கிட்னாப் பண்ணாலோ இல்லைன்னா ரேப் பண்ணாலோ கிண்டல் பண்ணாலோ கூட அது ஆழ பதிஞ்சிடுது. ஸோ ஐ வாண்ட் த பாய்ஸ் டு பி ஹியர் டு நோ திஸ். எவ்வளவு அவங்க இந்த பெயின் அண்டர்கோ பண்றாங்க அப்படிங்கறத புரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்காக தான் நான் பாய்ஸும் இங்க இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன்.
இன்னொன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆண்களே பெண்களை விதவிதமா பாக்குறாங்க. அம்மாவை பார்க்கும்போது தெய்வமா பாக்குறாங்க. அப்ப எந்த விதமான தப்பான எண்ணங்களும் வருது கிடையாது. அக்கா தங்கச்சியை பார்க்கும்போது அது வேற மாதிரி பாக்குறோம் இல்லையா? ஆனா வெளியில வரும்போது மட்டும் ஏன் பெண்கள் வேற மாதிரி பார்க்கப்படுறாங்க? அவங்க என்ன சொல்றாங்க, ஜென்ரலா ஒரு மித் சொல்றேன் நானு, செக்ஷுவல் ஹராஸ்மெண்ட் வந்து ரொம்ப ரேர் அப்படின்றாங்க. ஆனா தினம் தினம் நடந்துட்டு இருக்கு. 40 to 60% of working women and the people who are going to schools and colleges, girls are undergoing this sexual harassment. என்னோட ஏஜ்ல நானுமே அண்டர்கோ பண்றேன். ஒரு லாஸ்ட் வீக் வந்து ஒரு விழாக்கு போயிருந்தேன். I was a speaker there. அங்க வேற ஒரு ஸ்பீக்கர் ஒருத்தர் வந்திருந்தாரு. He is a politician. நான் பேசினேன், எனக்கு டைம் ஆயிடுச்சு. நான் சொன்னேன், சார் ஐ வில் மேக் அ மூவ், நான் முடிச்சிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் கிராஸ் பண்ணி அவ்வளவு தூரம் போனதுக்கு அப்புறம் அந்த கெஸ்ட் வந்து என்ன கூப்பிடுறாரு. மேடம் உங்க நம்பர் கொடுத்துட்டு போங்க. ஒரு கெஸ்ட், ஒரு பொலிட்டீஷியன், ஒரு பெரிய ஆளு அங்க உட்கார்ந்து போது நம்ம என்ன நினைப்போம், சரி வேற ஏதாவது ப்ரோக்ராம்ல கூப்பிடுவாங்க போல இருக்கு, அதுக்காக தான் நம்ம நம்பர் கேட்கறாங்க. நம்ம பாசிட்டிவா நம்ம வந்து அன்னைக்கு பேசும்போதும் நான் இத பேசியிருக்கேன், பெண்களை நல்ல விதமா பாருங்க, நல்ல விதமா ட்ரீட் பண்ணுங்க அப்படின்னு. யூ டோன்ட் ஹாவ் டு மதிக்கணுங்கிறது இல்ல, மிதிக்காம இருந்தாலே பெரிய விஷயமா இருக்கு இல்லையா? சரின்னு சொல்லிட்டு நம்பர் கொடுத்துட்டு நான் வீட்டுக்கு கூட போய் சேரல, அதுக்குள்ள he is giving a call. I asked him what is that, I'm already traveling, நான் வீட்டுக்கு போயிட்டு பேசுறேன் சார். வீட்டுக்கு போனதுக்கு அப்புறமா தொடர்ச்சியா கால்ஸ் அண்ட் வாட்ஸ்அப் மெசேஜஸ். பெண்களுக்கு இருக்கிற இன்னொரு மிக முக்கியமான ஒரு சென்ஸ் என்ன அப்படின்னா, ஈஸியா நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியும் யாராவது தவறான மோட்டிவ்ல பேசுறாங்களா இல்லைன்னா சரியான மோட்டிவ்ல பேசுறாங்களான்னு கண்டுபிடிக்கிற சக்தியையும் கடவுள் நமக்கு கொடுத்திருக்காரு. ஆனா சில விஷயங்கள்ல, சில இடங்கள்ல நம்ம வந்து தெரிஞ்சும் தெரியாம அதை என்கரேஜ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். தெரிஞ்சும் தெரியாத மாதிரி என்கரேஜ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். பயம், அத பண்ணாதீங்க. Say no immediately if at all you feel that there is something, a wrong step has been taken by a man. So பாதி கேசஸ் வந்து சொல்லாமையே சில பேர் கஷ்டப்படுறாங்க, வெளியில சொல்ல மாட்டாங்க, ஆனா கஷ்டப்பட்டுட்டே இருப்பாங்க. சோ இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து என்னைக்கு எல்லாமே குறையுதோ, என்னைக்கு ஃப்ரீயா நம்ம வந்து வெளியில போக முடியுதோ, நமக்கு தடைக்கற்களே கிளாஸ் சீலிங்ஸே இல்லாம எப்ப நம்மளால ஒர்க் பிளேஸ்ல எல்லாம் ஒர்க் பண்ண முடியுதோ, அங்கேயும் பாத்தீங்கன்னா ஜெண்டர் பயஸ். நியர்லி 18 கண்ட்ரில வைஃப வந்து ஹஸ்பண்ட்ஸ் வேலைக்கு அனுப்ப மாட்டாங்களாம், வேலைக்கு போக கூடாதுன்னு இன்னுமே அந்த பழங்காலத்திலேயே இருக்காங்க. 104 கண்ட்ரீஸ்ல சில வேலைகள் பெண்கள் பண்ணவே கூடாதுன்னு ரூலே போட்டிருக்காங்களாம். Nearly 2.7 billion women are not allowed to do certain jobs which are done by men. So அந்த டிஃபரன்சஸ் எல்லாம் இருக்கிறதுனால நமக்கு ஜெண்டர் ஈக்குவாலிட்டிங்கிறதுக்கு இன்னும் 200 வருஷம் கழிச்சு தான் வரும்னு கணிச்சிருக்காங்க. 200 வருஷம் ஆகுமா இன்னும் வந்து அந்த ஜெண்டர் ஈக்குவாலிட்டி வருது. ஆனா வரும், 100 வருஷத்துலயுமே வரும். எப்பன்னா நம்ம சென்சிட்டைஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். ஆண்களுக்கும் தெரியணும். ஏன் பெண்களுக்கு நம்ம அதிகமா சொல்றோம் அப்படின்னா, ஒரு தாயா குழந்தைங்களை வளர்க்கும் போதே அந்த டிஃபரன்ஸஸ் சொல்லி வளர்க்குறோம்ல, அதே பெண் தான் சொல்றாங்க. ஏன்னா நான் அனுபவிச்சிருக்கேன், எங்க வீட்டுல என்ன எப்படிதான் ட்ரீட் பண்ணாங்க. பெண்ணுன்னா அடக்க ஒடக்கமா இருக்கணும், வெளியில அதிகமா போக கூடாது, இப்படி ட்ரெஸ் பண்ணணும், இப்படி உட்காரணும், அந்த வேலை பார்க்க கூடாது, நீ என்ன கல்யாணம் பண்ணிட்டு போற பொண்ணு தானே, உனக்கு எதுக்கு இதெல்லாம், இப்படி எல்லாம் சொல்லி சொல்லி வளர்க்கும் போது we cannot blame the son for this because அவங்க அதை கேட்டு வளர்றாங்க. ஓ பெண்ணுனா இப்படிதான் இருக்கணும் போல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சோ வளர்க்கும் போது 2 different human beings, 2 different entity. அவங்க இந்த உலகத்துல ஏதோ சாதிக்கிறதுக்கோ இல்ல அவங்களால முடிஞ்சதை பண்றதுக்காக பிறந்திருக்காங்க. அவங்களுக்கும் ஃபீலிங்ஸ் இருக்கு. Let us allow them to do அப்படின்ற ஒரு ஆட்டிடியூட், மைண்ட் செட் சேஞ்ச் என்னைக்கு வருதோ, ஆண்களுக்கும் சரி பெண்களுக்கும் சரி. மேடம் சொன்ன மாதிரி நாங்கெல்லாம் இங்க வந்து நிக்கிறோம் அப்படின்னா எங்களுக்கு பின்னாடி ஒரு பெரிய பெரிய சக்தியா ஆண் சக்தி இருக்கிறதுனாலதான் எங்களால வர முடியுது. And I hope SMK formula all men and women will have this mindset in a positive way. ஆனா நீங்க எங்கேயாவது தவறு நடக்கும்போது பாத்தீங்க அப்படின்னா சுட்டி காட்டும். யாரோ ஒருத்தர் கிண்டல் பண்றாங்க அப்படின்னா அது கிண்டல் தானே நினைக்க கூடாது. அந்த பெண்ணோட மனசு அது எவ்வளவு பாதிக்கும், எவ்வளவு பொட்டென்ஷியல் அவங்க வந்து உள்ள அடக்கிக்கிட்டு, ஐயோ அங்க போனா கிண்டல் பண்ணுவாங்க அதனால நான் போக மாட்டேன்னு எத்தனை பேர் சொல்லுவாங்க. சோ அங்கேயே கட் ஷார்ட் ஆயிடுது அவங்களோட growth. சோ அந்த மாதிரி பண்ணாம நான் சொன்ன மாதிரி நீங்க மதிக்க கூட வேண்டாம், மிதிக்காம இருந்தாலே நிறைய பெண்கள் வந்து இன்னும் நிறைய அவங்க பொட்டென்ஷியல எடுத்து சாதிக்க முடியும். அப்ப ஏன் வந்து பெண்கள் ஈக்குவலா மென்னுக்கு ஈக்குவலா ஒர்க்கிங்க்கு வரணும் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, அந்த உலக பொருளாதாரம், you have heard about
the other thing called as demographic dividend பாத்தீங்க அப்படின்னா another 20 to 30 yearsல பாத்தீங்கன்னா youngsters youth தான் வந்து இந்தியால அதிகமா இருக்க போறாங்க. அது ஒரு சைக்கிள், ஒரு கண்ட்ரிக்கு மாறி மாறி வரும். அதுல இந்தியா வந்து another 20-30 years you will have lot of youth working people ஏஜ்ல வந்து நிறைய பேர் இருப்பாங்க. அதுல ஆணும் இருப்பாங்க பெண்ணும் இருப்பாங்க இல்ல. அதே மாதிரி அந்த பெண்களும் அதே மாதிரி ஈக்குவலா வேலைக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வரும்போது என்ன ஆகும்? they will bring out their ideas, creative ideas. why should we underestimate women? அவங்களுக்கு என்ன முடியுது அவங்க பண்ணட்டும். ஈக்குவலா பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்லி nearly 12 crore of GDP growth will increase. 2025ல இவ்வளவு growth வரும். எப்போ? ஈக்குவல் ஆனதுக்கு அப்புறம், ஈக்குவல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கொடுக்கும்போது, ஈக்குவல் ப்ரமோஷன்ஸ் கொடுக்கும்போது, ஈக்குவல் ஹையர் பொசிஷன்ஸ். எவ்வளவு பேர் சிஇஓவா இருக்காங்க கம்பெனில விமன்? எவ்வளவு பேருக்கு ப்ராப்ளம்? ப்ரமோஷன் வரும்போது யோசிப்பாங்க, ஐயோ அந்த பொண்ணு மெட்டர்னிட்டி லீவுக்கு போயிடுவாங்க, டெலிவரி ப்ராப்ளம் வரும், பிரெக்னன்சி ப்ராப்ளம் வரும், அவங்க குழந்தைங்களை பாத்துக்கணும் லீவ் போடுவாங்க. இப்படி எல்லாம் அவங்களே வந்து நினைச்சுக்கிட்டே ப்ரமோஷன்ஸே கொடுக்க மாட்டாங்க நிறைய பேருக்கு. சோ இந்த மாதிரி எல்லாம் இல்லாம அவங்களுக்கு என்ன முடியுமோ நீ பண்ணுன்னு சொல்லி ஃப்ரீடம் கொடுக்கும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா they will also start working along with men, and that is what we are asking for. We are different. You are a boy, I am a girl, but we are equal in opportunities. That is what we call it as a gender equality. வேற ஒண்ணும் கிடையாது. நிறைய பேர் அதை தப்பா புரிஞ்சுக்கிட்டு நானும் ஆம்பளை மாதிரி பைக் ஓட்டினா நான் வந்து ஈக்குவல் ஆயிட்டேன், நான் வந்து ஆம்பளை மாதிரி பேண்ட் ஷர்ட் போட்டா நான் ஈக்குவல் ஆயிட்டேன், அதே மாதிரி நான் ஸ்மோக் பண்ணேன்னா ஆம்பளை மாதிரி இருந்தேன்னா நானும் வந்து ஜெண்டர் ஈக்குவாலிட்டி அட்டைன் பண்ணிட்டேன். இந்த மாதிரி தவறான புரிதலுக்கு இருந்து வெளியில வந்து நீ எப்படி இருக்கணுமோ அது ஒரு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன், எத்திக்ஸ் அண்ட் மாரல்ஸ், நம்ம ஹியூமன் பீயிங் எப்படி இருக்கணுமோ அதை வந்து மீறக்கூடாது. அதே சமயம் ஒர்க் பிளேஸ்ல யூ ஹாவ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, யூ ஹாவ் தி கேப்பபிலிட்டி, யூ ஷுட் பி கிவன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. தட் இஸ் வாட் வி கால் இட் அஸ் அ ஜெண்டர் ஈக்குவாலிட்டி. இன்னும் ஜெண்டர் கேப் இண்டெக்ஸ்ல இந்தியா இன்னும் 112வது இடத்துல தான் இருக்கும். 112வது இடத்துல 153 கண்ட்ரீஸ்ல நம்ம 112வது ரேங்க்ல இருக்கோம். ஜெண்டர் கேப் அவ்வளவு இருக்கு. So that is what we need to think about on this Women's Day. It's not few people achieving. They are also achieving because they are overcoming so many challenges, and so many other women are capable of overcoming, showing off their potential and coming up in their life. So we have to think in a positive way that it is not a fight between men and women. It is not a fight between men and women. You live your life, let them live their life. Don't disturb them. Don't disturb them. That is the only thing I would like to ask you and give you a message that bring gender equality, reduce the gender gap, and respect each and everyone. Men should respect women and women should respect men equally. There is nothing like I am not requesting you to respect women alone. Every human being has to be respected, and you also have to have an emotional intelligence. So very, very happy moment for me here to share my thoughts, and thank you so much for the opportunity. God bless you. Thank you for your incredible